मैं तुहाडा वीर डॉक्टर हरीश मोत्रा अज फिर हफ्तावारी प्रोग्राम सोच दा सफ़र लैके हाजिर हाँ। जिस तरह तुहानूं पता ही है कि मैं अपनी किताब विचों एक चैप्टर, एक निबंध, एक आर्टिकल पहला पढ़दा तो उस तो बाद उन्होंने नुकतियों बारे जोड़े मैं उस आर्टिकल विच अंकित किए होंगे हैं जां कि जोड़े कुछ नुकते मैं शायद नहीं उन्होंने जिक्र किया होंगे उन्होंने बारे तुहाडे टैलीफोन कॉल्स राਹੀਂ संवाद रचाउण की कोशिश करदा ताकि आपां मसलिਆਂ बारे जिहड़ा मसला मैं लैके आउणा है उस किसी न किसी नतीजे ते पहुँच सकीए। आम करके जोड़े मेरे मसले जोड़े मैं अपनी किताबों में लिखदा, जी मेरी यही दूसरी किताब है असी झूठ क्यों बोलते हाँ। पहली किताब मेरी खुशी सी जी आपां पहला पढ़ चुके हैं तो मसले मैं उन्होंने बारे लिखदा है जोड़े कि किसी धर्म, किसी रंग, किसी नस्ल, किसी जात नाल संबंधित नहीं होंगे, सारी इंसानियत नाल संबंधित होंगे। तो शायद उन्होंने मसलों बारे पंजाबी साहित्य विच लिखिया भी बहुत घट गया तो मैं ये महसूस किया कि महसूस करता भी है कि उन्होंने मसलों बारे जरूर ही पंजाबी साहित्य में लिखा जा सके ताकि मेरे पंजाबी पाठकों, पंजाबी श्रोतिਆਂ उन्होंने मसलों बारे भी मैं सूचित कर सकां जिन्होंने बारे शायद उन्होंने जानकारी घट हो जानी कि जां उन्होंने मसलों बारे कभी ना सोचा हो। अपना चैप्टर पढ़ने तो पहला तो तुहानूं ये दस्सण तो पहला कि किस विषय बारे अज मैं लिखिया है तो तुहाडे नाल मैं जिहड़ी अपनी लिखत अगे सांझी करनी चाहुंदा। दो जन कि जिहड़ियां महान घटनावां जिहड़ियां कि है उन्हां बारे तुहाडे नाल मैं जरूर जिक्र करना चाहुंदा। कल 28 सितंबर सीगा, 28 सितंबर नूं साडे बहुत ही महान शहीद आज़म भगत सिंह का जन्मदिन सीगा ते भगत सिंह की जो सोचनी सी, जो उन्होंने लिखनी सी उन्होंने बारे आपां लंबा चौड़ा प्रोग्राम पूरा करांगे। पर यही कहना चाहना है भी जे किते भगत सिंह की जिहड़ी सोच सी जे उन्होंने किते अमली जामा पनाह हुंदा तो साडे शायद मुल्क नूं जो अज दरपेश समस्यावां आ रही हैं शायद वो दरपेश समस्यावां ना आउंदियां। तो दूसरी जिहड़ी घटना है वो घटना ही मैं कहूँगा जिहड़ी कि बहुत ही वधिया घटना हैगी आ तो वो भी कल सीगा 28 सितंबर सी ते वो लता मंगेशकर जी का जिहड़ा जन्मदिन सीगा ते लता मंगेशकर ने कई दहाकिਆਂ तो सारी दुनिया नूं जिहड़े हिंदी जानते हैं, जिहड़े पंजाबी जानते हैं तो होर भी कई जोनां विच जिहड़ा उन्हें जो सानूं संगीत दिता है जिहड़ा कि सानूं संगीत जो है जो साडे माहौल नूं चेंज करदा, साडी परसनैलिटी नूं चेंज करदा, साडे जिंदगियां नूं जिहड़ा हैगा वो बहुत सारा मुतासर करदा। तो मैं समझदा भी साडी यानी कि जिहड़ी लता मंगेशकर है होर भी बहुत साल सानूं इहो जिहा म्यूजिक जिहड़ा हैगा इहो जिहा संगीत सानूं दिंदे रहे। तो जिस मसले बारे मैं अज तुहाडे नाल गल करनी चाहुंदा हैगा उहो जिहा मसला हैगा जिस मसले नाल जम्मदा बच्चा तो अखीर तक असीं इंसान जिहड़े हैगे उहदे नाल संबंधित रहिंदे आ। मेरी मुराद हैगी आ हंझुआं बारे, मेरी मुराद हैगी टीयर्स बारे, मेरी मुराद हैगी आ अथरूआं बारे। उहदे बारे जिहड़ा हैगा मैं एक लेख लिखिया हैगा तो वो तुहाडे नाल मैं साझा करना चाहुंदा जिहनूं कि मसीं 2 या 3 मिनट यानी कि लगणगे तो उस तो बाद तुसीं टैलीफोन कॉल जिहड़ा हैगा हुण तो ही बेशक कर लो तो अपना टैलीफोन कॉल जिहड़ा तुसीं होल्ड करा सकदे आ। ये एक अनफॉर्चुनेट हैगी गल कि साडे कोल सिर्फ इक्को ही लाइन है तो असीं कोशिश कर रहे हैं कि साडे कोल टैलीफोन दी लाइनां 4-5 यानी कि होण तो जिन्हां दे राहीं तुसीं टैलीफोन करके तो असीं होल्ड कर सकते हैं तो इस करके तुहानूं बहुत बार टैलीफोन नंबर घुमाउणा पैंदा। तो जे तुसीं बरतानिया विच हैगे तो फिर तुहानूं नंबर जिहड़ा हैगा साडा जिस तरह तुहानूं पता ही है जो स्क्रीन पर भी आ रहा हैगा 0121 502 4304 नंबर घुमाउणा पऊगा। तो जे तुसीं बरतानिया तो बाहर तो टैलीफोन कर रहे हो किसी मुल्क तो चाहे कैनेडा विचों हैगे, चाहे तुसीं अमेरिका विचों जां इनके न्यूजीलैंड विचों जां इनके आस्ट्रेलिया तो जां जिहड़ा हैगा तुसीं जर्मनी ते जां इटली विचों तो जां किसी भी होर मुल्क विचों जे टैलीफोन कर रहे तो फिर तुहानूं 0044 121 502 4304 नंबर घुमाउणा पऊगा। तो मैं अपना ये लेख शुरू करदा ताकि मैं ज़्यादा टाइम तुहानूं वध तो वध दे सकां। तो मैं चाहुंदा हैगा तुहाडीआं वध तो वध कॉल्स यानी कि मैं लै सकां ताकि असीं किसी उस सच ते पहुँच सकीए जिहड़ा कि मैं समझदा भी साडे आम लोगों लई ते हर एक लई जिहड़ा हैगा फायदेमंद हो सके। ये जिहड़ा लेख हैगा हंझुआं दी दास्तान जिस तरह दस्सिया मेरी किताब जिहड़ी दूसरी है जिहड़ी आपां शुरू कीती असीं झूठ क्यों बोलदे हां विचों है तो इहदा जो हैडिंग है मैं दस्सिया हैगा हंझुआं दी दास्तान। हंझुआं, अथरूआं जां आंसुआं दी दास्तान भी एक अजीब किस्म दी है। इन्हां दा साथ साडे नाल सावां वांग है, जम्मण तो लैके मरण तक ये साडे नाल चलदे हन। कई सियाणे तां इह भी मनदे हन
कि अथरू साड़ियाँ भावनावां दीयां जरूरतां तां पूरीआं करदे ही हन, सगों सरीरक लोड़ां दे भी पूर्वक हन। देखण परखण वाली गल यह है कि असीं भावें इशारिਆਂ, ਜ਼ਬਾਨਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸੰਕੇਤਾਂ, ਰੰਗਾਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ, ਪੰਛੀਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਥਰੂਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਥਰੂਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਖਮ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਅਥਰੂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਲੋ ਤਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬੇਵਸੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੰਝੂਆਂ, ਅਥਰੂਆਂ, ਆਂਸੂਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਕੂਨ ਦੇ ਆਂਸੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਥਰੂ ਸਾਡਾ ਗਮੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਹੰਝੂਆਂ, ਆਂਸੂਆਂ, ਅਥਰੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਰੋਣ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਜਾਂ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ, ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਰਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਵਸੀ, ਹੁੰਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਘੁਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਥਰੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕਈ ਦਿਨ, ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਟੋਲਸਟਾਏ ਦੇ ਨਾਵਲ ਐਨਾ ਕਾਰਨੀਨਾ 'ਤੇ ਬਣੀ ਜਦ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨ ਉਦਾਸ ਅਤੇ ਮਿੰਨਾ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋੜਾ ਟੋਲਸਟਾਏ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹੀਆ ਹੀ ਨਾ ਸੀ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖਦਿਆਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਪਲੇਠੀ ਕਿਤਾਬ ਜਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਡਲਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਲੇਖਕ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਰੋਣ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਬੋਲ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਰੋਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੰਦ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੂਸ ਦੇ ਮਹਾਨ ਇਨਕਲਾਬੀ V.I. ਲੈਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਂਸੂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਨਾ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁੱਖਾਂ ਭਰਿਆ ਰਹੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਤਰਕ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਪ ਲਪੇਟਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਸ਼ ਹਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਰੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਤਿਪ ਕਰਕੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਸਿਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਤਰਸਮਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਦਇਆਵਾਨ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਫ਼ਰਤ, ਕੜਤਣ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਵਰਤਾਵ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਤੁਕੇ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਲੋਕ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਖੰਡ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬਸ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਬੇਵਸੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਹੰਝੂ ਕੇਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬਰੀਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਮਲ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਣਕਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਨੀਰ ਵਗ ਉੱਠਦਾ ਹੈ।
कहते हैं कि जब लता मंगेशकर ने मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी गीत स्टेज पर गाया, तो मंच पर बैठे उस वेले दे साडे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू दीआं अखां भी छलक पईआं सन। इस संगीत की ताकत है जो करुणामयी हालत पैदा कर दिंदी है, ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ कि संगीत साडा मूड बदलण ਵਿੱਚ सहाई ਹੁੰਦਾ है। ਉਦਾਸ मूड ਵਿੱਚ दुखी गीत सुन के मन ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦ ਸਾਡੇ ਆਂਸੂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਟਪਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜੋ ਰਸਾਇਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਸੀਰ ਨਾਲ ਮਨ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰਵਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਥਰੂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਉਦਾਸ ਜਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਹੈਡ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲਤ ਸੁਖਾਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦ ਮਾਨਸਿਕ ਤਵਾਜ਼ਨ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਵਿਚਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਵਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਘੋਰ ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਜਲਦੀ ਪਸੀਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁਇਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਪੱਟੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਆ ਅਤੇ ਮਰਦ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੇਂਦ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜ੍ਹਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵਰਤਾਵ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਖਾਵਟ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਕੋਰੀ ਸਲੇਟ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਉਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਾਤੀ ਸਰੋਕਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਵਰਤਾਵ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਨਾ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਵ ਕੀ ਇਨਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਇਸ ਵਰਤਾਵ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਪੰਛੀਆਂ ਜਾਂ ਕੀੜੀਆਂ ਜਾਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਗੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗਿਲਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਭਾਵੇਂ ਪਖੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਜਾਨਵਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗਿਲਟੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਪ ਦੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸੂਖਮ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਵਰਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਂਸੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗਿਲਟੀਆਂ ਅਜੇ ਬਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰੋ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਂਸੂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਅਥਰੂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕਰੀ ਰੱਖਣ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂਆਂ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰੋਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਰਲ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 85% ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 73% ਮਰਦ ਅਥਰੂ ਵਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੌਲੇ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਰੱਖਤਾਂ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਲਾਜਵੰਤੀ ਵਰਗੇ ਪੌਦੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆਂ ਕਮਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਪੌਦੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਵੇ ਲੱਕੜ ਹਾਰਿਆ ਰੋਕ ਕਹਾੜਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਕੱਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਰੁੱਖ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਥਰੂ ਵਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਦਰੱਖਤ ਵਿਚਲਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਫੁੱਟਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੰਝੂਆਂ, ਅਥਰੂਆਂ ਜਾਂ ਆਂਸੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੇ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1, ਹੰਝੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗਿਲਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਪਾਣੀਨੁਮਾ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਝਮਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਸ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
इन्हां हंझुआं नूं अंग्रेजी विच बैसल टीयर्स दा नां दित्ता गया है। नंबर 2, दूजी किस्म के अथरुआं नूं रीफ्लैक्स टीयर्स कहा जाता है। ये हंझू उस वेले साडियां अखां विच पैदा हुंदे हन जद साडियां अखां विच कोई मच्छर, रेत जां धूड़ दा किणका पै जावे। ये अथरू उस वेले भी पैदा हुंदे हन जद असीं बहुत हੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਬਾਸੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। नंबर 3, तीजी किस्म के हंझुआं नूं इमोशनल टीयर्स कहा जाता है ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸੂਖਮ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਫਲੈਕਸ ਟੀਅਰਸ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ 24% ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੋਂ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਚੌਹਾਨ ਬੋਲਦਾ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਝੂ ਜਦ ਵਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਾਣੀ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਸੋਚਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ, ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸੀ ਉਹ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਰੇਪ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਣੀ ਉਹ ਜਦ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਹੰਝੂ ਵਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੰਝੂ ਵਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਰੇਪ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਸੀ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੰਝੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੰਝੂ ਵਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲਿਖਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂ ਉਹ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੰਝੂ ਘੇਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਵਹਿਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਟਰੁੱਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਦ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੰਝੂ ਵਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਬਾਹਰ ਹੰਝੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਾਨੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵਿਛੜਨ ਤੇ ਉਹ ਹੰਝੂ ਵਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਜੇ ਹੰਝੂ ਵਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਗੁੰਮਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਜਾਨ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂ ਵਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਥ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਯਾਨੀ ਸੱਚਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹਮਦਰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਹੋਣੀ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਬਸਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੰਝੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਥਰੂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਟੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਵਲਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਪਾਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਂਸਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਲਿਸਟਰ ਤੋਂ। ਬਾਂਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਖ ਸੀ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ।
ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਜਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਉਪਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਉਪਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜੀਵਨ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਡੈਪਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਕੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੰਝੂ ਆਏ ਸੀ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ। ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਜੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਂਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੇਖਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੇਖਕ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਜਿਸ ਲੇਖਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੇਖਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗਾ ਸੂਖਮ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਖ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਬੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀ ਹੋਂਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਪਿਓਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਚੇਤਨਤਾ ਆਖਦੇ ਜੇ, ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਆਖਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਮਸਤਕ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਚਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਨੁੱਖ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਰਚਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਭਾਵ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਭਾਵ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸੋ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਔਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਪੂਰਵਕ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਲ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਉਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਂਸਲ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਂਸਲ ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਈਵਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਏਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰਲਾਣੀ ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਖਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖਦਾ
ਬੰਦਾ ਵਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੂਖਮ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਖਾਣ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਜੈ ਭੀਮ ਤੇ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਉਹ ਗਲੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਸੂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਪੀਲਾ ਫਿਰ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੀ ਦੱਸਦਾ ਘਟਨਾ, ਪਰਸੋਂ ਦੀ, ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਰਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਉਹਦਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨੈਕ ਤੋੜੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਚਦਾ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਂਸੂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਵਰਤਾਵ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਂਸੂ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਹੀ ਪੱਥਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਪੱਥਰ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਦਮੀ ਇੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਇੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫੀਲਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਬਲਣੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਰਹੋ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਦੋ ਹੀ ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਡੈਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਆਖਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਲੋ ਗਵਾ ਬੈਠੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਹਰੇ ਨੂੰ ਲੜ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਦਰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਜੈ ਭੀਮ ਤੇ ਜੈ ਭਾਰਤ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਨ ਲੰਡਨ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜੰਮਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, 150 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗਾ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅਕੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਖਮ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੋਂ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪਿਆਲਾ ਬੰਗੜ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਲਕਮ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੰਝੂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੰਝੂ ਆ, ਪਰ ਹੰਝੂ ਜਿਹੜੇ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਨੰਬਰ 1 ਹੰਝੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦਿਲੋਂ ਉਗਮਣੇ ਆ। ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਹੰਝੂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਵੇਲੀ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੂੰ ਉਲਟ ਆ, ਉਹ ਦਿਖਾਵਾ ਹੋਰ ਵਾ
ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਬਿਰਹਾ ਦੇ ਹੰਝੂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਇੰਨੇ ਗੀਤ ਲਿਖ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੰਝੂ ਬਹੁਤ ਵਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਚੌਥਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੰਝੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੰਝੂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੱਲ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਉਂਝ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ। ਸਫਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਲੀ ਜੋ ਭਗਤ ਸ਼ਹੀਦ ਵਾਂਗ ਉਹ ਜਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਦੋ ਕਲੇਨਾ ਖਾਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਦੋ ਕੀ ਕਰਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜੋ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਰਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੀ ਆ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੀ ਹੋਏ ਸਾਕਾਰ, ਕਿ ਖਿੜੀਆਂ ਨੇ ਕਲੀਆਂ ਕੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਗੁਲਜ਼ਾਰ, ਕਿ ਝੁੱਗੀਆਂ ਚੋਂ ਨੱਸ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਕੰਗਾਲੀ, ਕਿ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਕਿ ਕਾਮੇ ਕਿੱਤੀ ਦੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦ ਕੋਈ ਆਸਾਨ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਿਰਸਾਨ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਸਿਆਰੇ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਤੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਉਹ ਕੀ ਅਸਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਬਰਬਾਦੀ ਗਲਾਨੀ। ਬੰਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੰਗਰ ਹੋਣੀ। ਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਸਾਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਹੰਝੂਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਟੀਅਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਥਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਂਸੂਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਵੱਸੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਂਸੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਥਰੂ ਹੈ, ਟੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਲਦੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰੋ ਕੇ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਟੀਅਰਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 0121502304 ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਰੇ 0044 ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਥਮਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹੰਝੂਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਹੰਝੂ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਹੰਝੂ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੰਝੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੰਝੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਦੇ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁਖੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੰਝੂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਹੰਝੂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਹੰਝੂ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੜਾਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਗਈ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ, ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਕੈਨੇਡਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਕੁੜੀ ਮਗਰੋਂ ਰੋਂਦੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੜਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਫਲਾਵਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੰਝੂ ਵਗਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਜਿਉਂਦਾ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੋ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਹਾਲੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਹੰਝੂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਹਿਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਗਲਾ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹਲਕਾ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮਨ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਵੇਂਗਾ ਤਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂ ਆ ਇਹ ਆਉਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਈਸਾਈਟ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਆਵਰ ਹੈਲਥ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਣਾ, ਇੱਕਦਮ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਆਈ ਹੈਵ ਮਾਈ ਓਨ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਬਡਕਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਦਾ ਗ੍ਰੈਮਾ, ਸੋ ਦੇਅਰ ਮਾਈਟ ਬੀ ਸਮ ਗ੍ਰੈਮਾ ਓਵਰ ਦੇਅਰ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਵੀ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂ ਬਹਾ ਕੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੜੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੰਝੂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਨਾਨੀ ਜੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਔਰਤ ਇੱਕ ਟੀਅਰਸ ਜਾਂ ਹੰਝੂ ਬਹਾਵੇ। ਸੋ ਦੇਅਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਹੰਝੂ, ਕਦੀ ਆ ਜਾਣੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਦੇਖ ਕੇ। ਸੋ ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਹੰਝੂ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ, ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਥੰਮਨ ਹੋਣੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ, ਇਟਲੀ ਤੋਂ, ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 0044 ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਨੰਬਰ 0044 121 502 4304 ਨੰਬਰ ਪਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 0121 502। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨਿਰਮਲ ਬੋਲਦੀ ਰਾਵੀ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਰਮਲ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟਲੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨਡ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਦੀ ਨਾਲ ਲੜਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। 39 years ago ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਮਰ ਗਏ ਸੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮਰੇ ਵੀ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਓ ਡੀਅਰ, ਓ ਗॉश। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇਖੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਗ ਦੇ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੇਹ ਤੇ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਰੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਮਾਂ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਸੀਨ, ਜਾਨ ਕੇ ਰਿਮਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈਆਂ ਖੁਦ ਰੋ ਰੋ ਕੇ। ਐਂਡ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਹੁਣ 39 ਇਅਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਸਟ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਾਈਲਡ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਸਟ ਈਅਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੱਸ ਆਪਣੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੀ ਓਨਲੀ ਲਿਵਿੰਗ ਸਿਬਲਿੰਗ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਏਦਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਚਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਟਾਪ ਕਰ ਸਕੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਰਮਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਰਬੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਸਰਨਡ ਮੇਰੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੜੇ ਭਰਾ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੇਟੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਵਿਆਹ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਭਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਬਿਲਿਟੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਲਈ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਕਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੁਛ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਦੂਜੇ ਟੀਅਰ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਸੀਗੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਆ ਨਾ, ਯੂ ਵਰ ਰਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਉਹ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸੌਂਗ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਆ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਇਹ ਰੁਕਿਆ, ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਆ, ਇਹ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਰ ਮੇਰੀ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਫਿਊਨਰਲ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ। ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਮਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਈਵਨ ਉਹ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਖੈਰ ਐਨੀਵੇ ਦੈਟਸ ਮੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨੇ ਅਥਰੂ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹਾਰ ਕੇ। ਆਈ ਹੈਡ ਟੂ ਲੀਵ ਦ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਓਕੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਐਨੀਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ਨੈਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਟੈਚਡ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਰੋਣ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ। ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਨਾਲੇ ਭੈਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਅਵਰਸੈਲਫ। ਐਨੀਵੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣੀ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਡਰਬੀ ਤੋਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਡਿਸੇਬਲਡ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪਸੀਜਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਜੁਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਸ ਇੰਜਸਟਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਪੀਟਰਬਰਾ ਤੋਂ। ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲਕਮ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਆ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਨਾਲ ਬੰਗੜ ਹੁਣ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਪਰੋ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 2-3 ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਆਪਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੰਝੂਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੰਝੂਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੰਝੂਆਂ ਤੇ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਇਨਕੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਦੇਖੋ ਪੜ੍ਹਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਲਾਈਨ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ 2 4 5 ਮਿੰਟ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੁਕਾ ਦਊਂਗਾ। ਚਲੋ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਗੱਲ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਰੋ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਕਰੋ ਗੱਲ। ਲਿਖਿਆ ਬਈ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੈਣਾ ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਰਹਿਣ ਕਿਰਦੇ,
ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੈਣਾਂ ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਰਹਿਣ ਕਿਰਦੇ ਕਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਕਹਿਣ ਹੰਝੂ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਅੱਖਾਂ ਨੇਤਰਹੀਣਾਂ ਦੇ ਉਦੋਂ ਵਹਿਣ ਹੰਝੂ ਬਈ ਵਹਿੰਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਪੜਨ ਦੀ ਕਰੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਹਿੰਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਵਹਿੰਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਪੜਨ ਦੀ ਕਰੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਣ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਲਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਹੰਝੂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਵਹਿ ਤੁਰਦੇ ਕਦੇ ਵੰਡਦੇ ਸੋਗ ਤੇ ਸਹਿਮ ਹੰਝੂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਬਈ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਫੀ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਫੀ ਹੋਵੇ ਬੇਧਿਆਨੀ ਦੇ ਉਦੋਂ ਵਹਿਣ ਹੰਝੂ ਪਾ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਈਮਾਨ ਵਿਕੇ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਹੰਝੂ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਫੀ ਹੋਵੇ ਬੇਧਿਆਨੀ ਦੇ ਉਦੋਂ ਵਹਿਣ ਹੰਝੂ ਭਾ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਈਮਾਨ ਵਿਕੇ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਹੰਝੂ ਬਈ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਕਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਕਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਹੋਏ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨੈਣਾ ਬਹਾਏ ਹੰਝੂ ਹੰਝੂ ਕਢਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਆਣ ਸੁਕਾਏ ਹੰਝੂ ਯਾਰੋ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਆਣ ਸੁਕਾਏ ਹੰਝੂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭੁੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬਈ ਕਹਿਣ ਦੱਸਣ ਲਈ ਲੱਭਣ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੱਸਣ ਲਈ ਲੱਭਣ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਣ ਕਢਾ ਹੰਝੂ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੋਖੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕਢਾ ਹੰਝੂ ਬਈ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਹਾਉਣ ਹੰਝੂ ਓਏ ਖੁਦ ਗਰਜ ਆਗੂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਕਢਾਉਣ ਹੰਝੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਖਰੀ ਬੰਦ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਆਖਰੀ ਬੰਦ ਬਈ ਕਦੇ ਮਗਰ ਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵੀ ਵਹਿ ਤੁਰਦੇ ਕਦੇ ਮਗਰ ਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵੀ ਵਹਿ ਤੁਰਦੇ ਕਦੇ ਗੰਗਾ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੇਣ ਵਹਾ ਹੰਝੂ ਤਾਈਓ ਹੰਝੂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸਮਝਾ ਹੰਝੂ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਬਈ ਬੁੱਢੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਦਲਗੀਰ ਡਾਢੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਕਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਚ ਪਰੋਏ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਦਲਗੀਰ ਡਾਢੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵਹਿ ਹੰਝੂ ਓਏ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਤੋੜ ਗਏ ਦਮ ਭੋਗਲ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿ ਹੰਝੂ ਬਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਤੋੜ ਗਏ ਦਮ ਭੋਗਲ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿ ਹੰਝੂ ਯਾਰੋ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿ ਹੰਝੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਵਿਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਮੈਨੀ ਥੈਂਕਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਥਰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ 4.5 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਹੈਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਫਿਰ 0121 502 4304 ਨੰਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਹਰੇ 0044 ਨੰਬਰ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਹੈਲੋ ਜੀ ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੈਲੋ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਸੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੰਝੂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਫ ਪੈਂਟ ਅਪ ਇਮੋਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟਰਮ 'ਚ ਐਵਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਟਰਾਮੈਟਿਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੀਸੈਂਟ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੋਣਾ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨ रिलीज हो जाते हैं। इससे अच्छा साइन नहीं है लेकिन बुरा साइन नहीं है कि हेल्थ भी इफेक्ट हो सकता है। इट कैन हैव मतलब कोई बचपन कोई एक्सपीरियंस होया है तो इट कैन अफेक्ट योर लेटर लाइफ। बहरहाल आंसू आना अच्छी गल है लेकिन ਇਹਦੇ ਨਾਲ साइकेट्रिक प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। बिल्कुल 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 हाँ जी हाँ जी ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਦਾ 01215024 ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਬ੍ਰਿਟਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਫਿਰ 0044 ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਹੰਝੂਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ
तो दूसरा इस गल भी ये एक इहो जिहा प्लेटफार्म है जिथे कि गल बहुत सारे लोगों के कोल जिहड़ी हैगी गल पहुँच सकती है। तो उन्होंने विषयों बारे, उन्होंने सब्जैक्ट्स बारे, उन्होंने जिहड़े है इशूज़ बारे मैं गल की है जी। हैलो जी, कौन तो जी, कितने बोले? 2 मिनट है सर तो। हेलो, हाँ जी, 2 मिनट है सर तो। हाँ ठीक है, 2 मिनट से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए हम जैसे लोग जो बोलना चाहते हैं इस टॉपिक के ऊपर, हमें बारी नहीं मिलती। जो लोग कविता सुनाते हैं, अगर वो छोटी सुना दे तो सबको टाइम मिल सकता है। ना जाने कितने लोग अभी बैठे होंगे मेरे पीछे। सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगी, आपका जो प्रोग्राम है, आपका जो मुद्दा है बहुत ही अच्छा होता है। ये किसी रिलीजन पर नहीं, किसी धार्मिक पर नहीं, किसी देश पर नहीं, बहुत अच्छा है। जो टीएस आपने बोले, टीएस जो मैं थोड़े में बोलूँगी, जो टीएस है, वाई वी आर क्राइंग, इसका रीज़न है या तो एंग्जाइटी होती है, लॉट्स ऑफ स्ट्रेस होता है लोगों की लाइफ में, डिप्रेशन हो सकता है, और कई लोग अलोन फील करते हैं, आइसोलेटेड फील करते हैं, और कई लोग अपने पेरेंट्स मिस कर देते हैं। लोग मिस करने के कारण वो उनको याद करते हैं। जब कोई हैपन ऐसा होता है दूसरे के घर में, तो वो अपनों को भी याद करके रोते हैं। तो मैं ये कहती हूँ ऐसे लोगों के साथ सहानुभूति करनी चाहिए। और दूसरा ये है कि ये रोने से तुम्हारा जो है ना अंदर का हिस्सा जो हीलिंग है, ये एक हीलिंग प्रोसेस भी कह सकते हैं कि आप दुख को कम करता है। अगर आप, और इसका कोई इफेक्ट ब्रेन के ऊपर नहीं पड़ता है, पर कई लोग बार बार रोते, छोटी छोटी बात पर रोते रहते हैं बहुत, तो इसका मतलब ये साइन ऑफ डिप्रेशन भी हो सकता है। बच्चे जो है, बच्चे रोते हैं क्योंकि वो जब कोई इनको चीज चाहिए वो रोते हैं, तो उसके कारण वो बताना चाहते हैं। इवन न्यू बॉर्न बेबी भी वो रोता है जब वो उसको भूख लग रही होती है, दूध पीना चाहता है, तो वो रोता है, उसके टीएस निकलते हैं, उसका मतलब उसको कुछ प्रॉब्लम है। पर ये जो रोना है, इसको रोकना नहीं चाहिए, इसको निकलने देना चाहिए आंसू, जिससे तुम्हारा जो अपना है हो। तो इसका कारण क्या है? सभी लोगों ने बहुत से रीजन बताए कि कई लोग दुखी हैं, रिश्तेदारों से दुखी हैं, कोई अपने फ्रेंड से दुखी है, कि इन्होंने हर्ट किया है। सर 30 सेकंड्स रह गए तुम्हारे लिए, 30 सेकंड्स विचरने में दुखी, जैसे कि कोई अपना पेरेंट्स लॉस कर देते हैं, हस्बैंड कर दिया, वाइफ या क्लोज रिलेशन जो है वो उनको लूज कर गए हैं, वो स्ट्रेस है। वो उसको वो जब भी वो कहीं पर जाते हैं उनको याद करते हैं, और जब वो अकेले होते हैं तब भी रोते हैं। मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को डीप ब्रेथ लें, उस सिचुएशन से अलग हो जाए, थोड़ी अलग होकर रहें, निकल जाए बाहर, टेक ब्रेक लें, जिससे कि उस सिचुएशन निकले, और ऐसे थॉट मत आने दें जो कि उनको रुलाने के लिए। थैंक यू ये तो सी जी अर्चना जी। जरा अगले हफ्ते मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ फिर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ एक होर टॉपिक लैके आऊँगा। मैं सारे कॉलेज का तह दिल तो बहुत धन्यवादी हैगा। ਤੁਹਾਡੀ कॉलेज ਦੇ ਨਾਲ ये प्रोग्राम ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ बहुत सक्सैसफुल बनता हैगा। तो मैं ਇਹੋ ਜਿਹੇ सबजैक्ट्स लैके आना ਜਿਹੜੇ कि हर एक नाल संबंधित है, किसी जात धर्म नैशनैलिटी किसी रेस नाल कोई किसी का भी इसी का मतलब नहीं होंदा। मैनू इत्थे दिओ इजाजत, मैं तुहानूं अगले हफ्ते ਜਿਹੜਾ हैगा फिर एक नवे सबजैक्ट नाल अपनी इस किताब असीं झूठ क्यों बोलदे हां विचों लैके तुहाडे फिर हाजिर होऊंगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।